دیگر غلاموں سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ حضرت لقمان سے خاص محبت کرتا تھا۔ جب بھی آقا کھانا کھاتا وہ پہلے حضرت لقمان کو کھانا پیش کرتا اور وہ جو بچا ہوتا آقا بڑے شوق سے کھا لیتا۔ ایک دن آقا کے لیے خربوزہ ہدیے کے طور پر آیا۔ آقا نے خربوزہ کاٹ کر حضرت لقمان کو دیا اور لقمان نے بڑے شوق سے اس کے میٹھے میٹھے ٹکڑے کھائے۔ جب آقا نے دیکھا کہ لقمان اتنی لذت سے کھا رہے ہیں تو اس نے باقی خربوزہ حضرت لقمان کو دے دیا اور خود ایک ٹکڑا رکھا۔ جیسے ہی آقا نے وہ بچا ہوا ٹکڑا کھایا اس کی زبان جلنے لگی اور اسے شدید کڑواہٹ کا سامنا ہوا۔ آقا نے لقمان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی کڑوی پھانکیں کیسے کھا لی؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، آپ نے مجھے سالوں تک میٹھی اور لذیذ غذائیں دیں اور آج ایک کڑوی چیز آ گئی تو اس پر شکایت کرنے کے بجائے حق شناسی اور شکر گزاری کا تقاضا یہی تھا کہ خاموش رہوں۔ حضرت لقمان کی یہ حکمت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ زندگی میں جب کبھی تلخیاں یا مشکلات آئیں تو ان پر شکوہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں اور ان کے دروازے سے ناشکری سے بچیں۔ ایک دن حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے، لیکن وہ اپنی نصیحت ہمیشہ اے میرے بیٹے کے الفاظ سے شروع کرتے تھے، جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید ان کا صرف ایک بیٹا تھا۔ تاریخ میں اس بیٹے کا نام باران درج کیا گیا ہے۔ تاہم حضرت لقمان کی نصیحتیں تمام اولاد کے لیے تھیں، اور یہ ایک تجربہ کار خطیب کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بڑے افراد کو مخاطب کر کے چھوٹوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور انہیں اہم باتیں سکھاتے ہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، اپنے دل کو لوگوں کی پسند اور ناپسند سے وابستہ نہ کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز انسان کے قابو میں نہیں آتی، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کرے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، مجھے اس بات کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے کوئی عملی مثال دیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اچھا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں تمہیں یہ سبق سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان اور ان کے بیٹے گھر سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ حکیم لقمان اس پر سوار ہو گئے اور ان کا بیٹا پیدل چل رہا تھا۔ جب وہ ایک گروہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور کہا، یہ بوڑھا کتنا بے رحم ہے کہ خود تو گدھے پر سوار ہے اور اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل چل رہا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب میں پیدل چلوں گا اور تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ چند قدم چلنے کے بعد حضرت لقمان اور ان کا بیٹا ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، یہ دونوں کتنے بد تربیت ہیں۔ باپ کو چاہیے تھا کہ وہ گدھے پر سوار ہوتے اور بیٹے کو پیدل چلنے کا نہیں کہتے۔ بیٹے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بوڑھے والد پر رحم کرتا اور اسے گدھے پر سوار ہونے دیتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب ہم دونوں گدھے پر سوار ہوتے ہیں۔ دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور چلتے ہوئے ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، دونوں بے رحم ہیں، دونوں سوار ہو کر بے زبان جانور پر سوار ہیں اور اس پر اتنا وزن ڈالا ہوا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ بہتر تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اب ہم دونوں گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ اب دونوں گدھے سے اتر کر پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جلدی ایک اور گروہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے کہا، یہ دونوں جاہل ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور جانور کو خالی چھوڑا ہوا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان لوگوں کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اب کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ کر سکتے ہیں؟ آخر کار حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد بناؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ روایت میں ہے کہ ایک دن لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 3 اہم نصیحتیں کی اور کہا، بیٹے، ان 3 نصیحتوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھو اور ان پر عمل کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی اہلکاروں سے دوستی نہ رکھو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی نئے اور مالدار شخص سے قرض نہ لو۔ جب حضرت لقمان دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان نصیحتوں کو آزمانا شروع کیا تاکہ یہ سمجھ سکے کہ ان باتوں کو ماننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے گوسفند ذبح کیا اور اس کی لاش کو بوری میں ڈال کر گھر لے آیا، پھر اس بوری کو پلنگ کے نیچے دفن کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ایک دشمن کو میں نے قتل کر کے یہاں دفن کر دیا ہے، اس راز کو چھپانا اور کسی کو نہ بتانا۔ اس کے بعد اس نے اپنے محلے کے ایک حکومتی اہلکار سے دوستی کر لی اور روزانہ اسے دعوت دیتا رہا۔ ایک نیا مالدار نوجوان بھی تھا جس نے محنت کر کے دولت کمائی تھی۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ درہم قرض لیے اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے خون ریز عورت، تم نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر کے دفن کر رکھا ہے اور اب مجھے بھی مارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ آواز حکومتی اہلکار کے کانوں تک پہنچی۔
जो हजरत लुकमान के बेटे का दोस्त बन चुका था। वो फौरन बादशाह के पास जाकर सारी बात बताया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस कातिल को हाजिर किया जाए। हुकूमती एहलकार हजरत लुकमान के बेटे को पकड़ने आया और उसे दरबार में ले गया। रास्ते में नए मालदार नौजवान ने जब हजरत लुकमान के बेटे को इस हालत में देखा तो उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम्हें कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाएगा तो मेरी रकम जाया हो जाएगी, लिहाजा मुझे दरहम वापस करो। उसने हजरत लुकमान के बेटे की बेइज्जती की। लोग वहां जमा हो गए और हजरत लुकमान के बेटे को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने हजरत लुकमान के बेटे से कहा, तुम तो लुकमान के बेटे हो, तुम्हें कत्ल व गारत में मुलविस नहीं होना चाहिए था। लुकमान के बेटे ने जवाब दिया, मैंने किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया। हुकूमती एहलकार ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, इसने किसी को कत्ल करके दफन कर रखा है। हजरत लुकमान के बेटे ने कहा, मैं बादशाह से दरखास्त करता हूं कि हुक्म देकर उस मकतूल को हाजिर करें। वो बोरी में दफन है और मैंने उसे फलां जगह दफन किया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मकतूल को तलाश किया जाए। हुकूमती एहलकार हजरत लुकमान के बेटे के घर पहुंचे। उसकी बीवी ने दफन करने की जगह की निशानदेही की। वहां से एक बोरी निकाली गई जिसमें गोस्फन का लाशा था। जब बोरी खोली गई तो सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, बेटे तुमने गोस्फन को क्यों दफन किया? हजरत लुकमान के बेटे ने कहा, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि अपना राज अपनी बीवी से ना कहना, हुकूमती एहलकारों से दोस्ती ना करना और नए मालदार से कर्ज ना लेना। मैंने नसीहतों को आजमाया और अब मैं समझ गया हूं कि मेरे वालिद की बातें हकीकत पर मबनी थी। उसके बाद हजरत लुकमान के बेटे ने उन नसीहतों को दूसरों के सामने बयान किया और कहा, जो शख्स इन बातों पर अमल करेगा उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुमकिन है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को जो हिकमत की नसीहतें की वो न सिर्फ उस वक्त के हालात के लिए मुफीद थी बल्कि हर दौर और हर जमाने के इंसान के लिए एक रहनुमाई का खजाना है। उन नसीहतों में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में गहरी बसीरत और सच्चाई मौजूद है जो इंसान को कामयाब, खुशहाल और अखलाकी तौर पर दुरुस्त जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। सबसे पहली नसीहत जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को की वो दुनिया के बारे में थी। हजरत लुकमान ने फरमाया, दुनिया पर भरोसा ना करो क्योंकि उसमें गुनाह और शैतान की मौजूदगी है। दुनिया को अपने लिए कैद खाना समझो ताकि आखिरत में तुम्हें जन्नत नसीब हो। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने दुनिया की फानी नौयत और उसमें मौजूद चैलेंजेस, गुनाह और शैतानी फरेब से खबरदार किया। वो चाहते थे कि उनके बेटे का दिल दुनिया की आर्जियत और फरेब से ना बहले बल्कि वो अपनी आखिरत की तैयारी करे। दुनिया एक आर्जी मकाम है और इसमें इंसानों को बहुत सी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हजरत लुकमान ने दुनिया को कैद खाना समझने की हिदायत दी ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद सही तौर पर पहचाने और उसे आखिरत की फलाह की तरफ मोड़ सके। दूसरी नसीहत, बेटे पहाड़ को अपनी जगह से नहीं हिला सकते, इसलिए बिला वजह मुश्किलात और बोझ अपने कांधों पर मत लो। हजरत लुकमान ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इंसान को अपने मामलात और मुश्किलात को हिकमत और तदब्बुर के साथ देखना चाहिए। अगर कोई मसला हल नहीं हो सकता तो उसके पीछे ज़्यादा जिद्दोजहद करने के बजाय सब्र और सुकून इख्तियार करना चाहिए। इस नसीहत में यह पैगाम दिया गया कि इंसान को उन मसाइल से दूर रहना चाहिए जो उसकी ज़िंदगी को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाए। बेजा फिक्रों और बोझों को अपने दिलो दिमाग में जगह देना इंसान को परेशान कर देता है। लिहाजा हजरत लुकमान ने बेटे को सिखाया कि ज़िंदगी में तवाज़ुन और सुकून बरकरार रखना ज़रूरी है। हजरत लुकमान की तीसरी अहम नसीहत थी कि बादशाहों की हमसायगी मत करो क्योंकि वो तुम्हें हलाक कर देंगे। उनकी पैरवी से बचो वरना तुम काफिर हो जाओगे। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने हुक्मरानों और ताकतवर लोगों के साथ बेजा ताल्लुकात रखने से मना किया। उनकी पैरवी इंसान को गलत रास्तों पर ले जा सकती है। अगर वो हुक्मरान या ताकतवर लोग अपनी ख्वाहिशात या गलत फैसलों के पीछे चलते हैं तो उनकी पैरवी करने से इंसान का ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। हजरत लुकमान ने इस बात को उजागर किया कि इंसान को अपनी ईमानदारी, सच्चाई और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को तरजीह देनी चाहिए और उन लोगों से बचना चाहिए जो दुनियावी ताकत और मफादात के पीछे चल रहे हों। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को यह भी फरमाया कि कमज़ोरों और हाजतमंदों के साथ रहो और उनके साथ हमदर्दी करो। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने इंसानियत की अहमियत और दूसरों के साथ हमदर्दी की बात की। जो लोग दुनिया में कमज़ोर और मोहताज हैं उनके साथ ताल्लुक़ रखना, उनकी मदद करना इंसानियत का हिस्सा है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को सिखाया कि किसी इंसान की हालत और हैसियत के मुताबिक उसके साथ उसने सलूक करना ज़रूरी है और ज़रूरतमंदों की मदद करना अल्लाह की रज़ा का सबब बनता है। एक और अहम नसीहत हजरत लुकमान ने यह दी कि अगर तुम्हें क़यामत के बारे में शक है तो नींद से बेदार होने को अपनी हकीकत समझो क्योंकि नींद मौत की मानिंद है और बेदार होना क़यामत के बाद की ज़िंदगी की तरह है। इस नसीहत में हजरत लुकमान ने क़यामत के दिन के बारे में यकीन को मुस्तहकम करने की कोशिश की। उन्होंने फरमाया कि नींद मौत के करीब तरीन चीज़ है और जब इंसान बेदार होता है तो उसका बेदार होना क़यामत के बाद की हकीकत को समझाने की तरह है। हजरत लुकमान की ये बात हमें इस बात की तरफ मुतवज्जह करती है कि क़यामत का दिन हर इंसान का इंतज़ार कर रहा है।
اور اس دن کے لیے تیاری کرنا ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو حکمت کی باتیں کی، ان کا مقصد اسے ایک اچھا مسلمان، انسان اور معاشرتی فرد